Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Zikir Petang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan kajian kurma. Kuliah Ramadan menjelang berbuka. Selamat mendengarkan.
Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah disyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih membimbing kita dalam hidayatul Islam, menganugerahkan kepada kita nikmatul iman, nikmat beribadah wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita tunaikan, yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penggugur dosa dan kesalahan kita. Ibadah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian siang dan malam, perputaran waktu, pergantian tahun, bulan, minggu, hari, bahkan sampai detik, itu adalah merupakan tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah dan pelajaran yang sangat besar jika kita mau mengambil hikmah-hikmah tersebut, jika kita mau mengambil pelajaran-pelajaran tersebut. Mengapa pergantian waktu, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebenarnya di dalam fenomena atau peristiwa tersebut ada salah satu amalan yang bisa kita lakukan. Ada salah satu hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan jika dikaitkan dengan Ramadan, amalan itu sungguh luar biasa. Amalan itu adalah muhasabah. Ramadan pun bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tahun lalu kita bisa menikmati Ramadan, dan tahun ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati Ramadan. Berarti ada rentang waktu 1 tahun dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan sekarang. Maka disitulah ada satu amalan yang sangat mulia, yaitu muhasabatun nafs. Mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Setahun belakangan ini, apa yang sudah kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Ibadah apa yang sudah kita maksimalkan? Upaya evaluasi diri itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri mempersiapkan apa yang akan dia raih nanti di masa yang akan datang, di hari esok. Ya. Jadi Ramadan kita saat ini kita jadikan sarana untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita yang sudah kita lakukan di setahun belakangan ini apa. Kalau ada kekurangannya, maka inilah momentum terbaik untuk kita memperbaikinya, sekaligus mempersiapkan. Perbaikan-perbaikan yang kita lakukan saat ini adalah sejatinya persiapan kita untuk hari esok. Dan kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan as-sa'ah itu adalah al-qiyamah. Salah satunya adalah hari kiamat. Ya, ada juga yang menafsirkan as-sa'ah itu adalah al-maut. Ya, dan al-maut, kematian, suka disebut dengan kiamat sugro, kiamat kecil. Dan itu yang paling dekat dengan kita, kematian. Ya, kematianlah yang paling dekat dengan kita. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk bermuhasabah. Ya, satu, mengevaluasi yang sudah lalu, ya, ada kekurangan kita perbaiki, ada yang bagus kita pertahankan dan kita tingkatkan.
Tujuannya itu semua sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal kita menghadapi kematian tadi. Qarrabas sa'ah hatta ja'alaha kaghadin. Kata Imam Qatadah dan Imam Al-Hasan, Allah dekatkan kematian atau kiamat itu seolah-olah dia akan terjadi esok hari. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan 4 manfaat. Beliau menjelaskan ada 4 manfaat yang akan diraih oleh seorang muslim ketika mereka melakukan muhasabah, evaluasi terhadap amal ibadahnya, terhadap dirinya sendiri selama hidup di dunia ini. Yang pertama, al-ittila'u ala uyubiha. Orang yang selalu muhasabah akan nampak semua aib-aibnya, semua kesalahannya. Orang yang paling jujur menilai diri sendiri adalah orang tersebut, dirinya sendiri. Dia akan jujur menilai. Sebab kalau penilaian terhadap diri kita, kita serahkan kepada orang lain, tentu penilaiannya subjektif. Bisa saja dia hanya menilai yang baik-baik tentang kita. Tidak berani menilai kita yang buruknya. Maka yang paling jujur menilai diri kita, ya kita sendiri. Itulah muhasabah. Muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri. Dan Ramadan adalah salah satu media yang Allah sediakan agar kita jujur menilai diri kita setahun belakangan ini. Dari Ramadan tahun lalu, kemudian bertemu di Ramadan tahun ini. Maka akan nampak semua aib-aib kita, semua kekurangan dan kesalahan diri kita. Memang sejatinya, muhasabatun nafs tidak harus menunggu datangnya Ramadan, ya, atau kemudian perbuatan itu kita lakukan ketika pergantian tahun, ya, di ujung tahun, di awal tahun Hijriyah ataupun Masehi, yang itu sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau menunggu hari lahir kita baru kita muhasabah, tidak. Makanya contoh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat bagus. Beliau memperpendek rentang waktu untuk muhasabah. Kapan? Setiap ba'da sholat. Supaya apa? Supaya masih segar dalam ingatan kita apa saja yang sudah kita lakukan. Antara sewaktu zuhur sampai ke asar. Antara asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Terus seperti itu. Bahkan sebelum tidur Umar bin Khattab tidak bisa tidur di malam hari itu sebelum dia benar-benar mengevaluasi semua perbuatannya di sepanjang hari tersebut. Maka ketika kita muhasabah ikhwafillah, nampak semua kesalahan-kesalahan kita. Nampak semua kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, aib kita. Kata Muhammad bin Wasi rahimahullah, beliau mengatakan seandainya dosa itu berbentuk aroma, bau, maka tidak ada orang yang mau duduk denganku, duduk dekat denganku. Karena aku bau. Kalau bau badan bisa kita hilangkan dengan mandi, dengan parfum, sabun. Bagaimana dengan bau dosa kita? Dengan cara apa kita harus membersihkannya? Tapi bersyukurlah orang mau dekat dengan kita, orang mau bergaul dengan kita, orang mau berteman, bersahabat dengan kita. Padahal di saat yang bersamaan kita banyak dosa. Itu menunjukkan Allah menutupi dosa kita. Sehingga tidak ada orang yang tahu rincian aib dan dosa kita. Ya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Oleh Allah dijaga, oleh Allah ditutupi. Lalu yang kedua, manfaat dari muhasabatun nafsi adalah zikrul maut. Ketika kita bermuhasabah, kita ingat kematian. Bahwa ternyata ujung-ujungnya wa ilaina turja'un, kata Allah. Kalian semua akan kembali kepadaku. Kalian semua akan bertemu denganku melalui gerbang kematian tadi. Maka obat paling mujarab ketika kita futur, ketika kita sedang berkurang atau turun iman kita, ingatlah kematian. Itu akan meningkatkan kembali semangat ibadah kita. Semangat kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal soleh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan meninggal. Ya. Sehingga Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, man aktsara dzikrul maut. Siapa orang yang sering mengingat kematian, ukrimalahu bi thalathati asya. Akan dimuliakan oleh Allah dengan 3 perkara. Pertama, ta'jilut taubah.
dia akan menyegerakan taubat. Ta'jilut taubah. Menyegerakan taubat. Sebab ajal kita itu tidak menunggu taubat kita. Ketika malaikat maut datang, oh jangan dulu dicabut dia karena dia belum bertaubat. Tidak. Kalau waktunya, ajalnya sudah tiba dicabut. Dia sudah bertaubat atau belum. Maka orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan nampak semua kesalahannya, lalu dia ingat kematian, dia segera bertaubat. Yang kedua, qanaatil qalbi. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Harta yang kita kumpulkan, kedudukan yang kita kejar saat ini, dunia yang kita cari siang malam, ujung-ujungnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, tidak ada satupun yang kita bawa ketika kita masuk ke liang lahat. Maka cukuplah dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang ketiga, nasyatil ibadah. Dia akan rajin dalam beribadah. Karena dia sadar, bekalnya, temannya nanti adalah amal soleh, ibadah-ibadah. Demikian juga, kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, orang yang melupakan mengingat kematian, akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara juga. Kebalikan dari yang tadi. Pertama, dia akan menunda taubat. Yang kedua, hatinya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan yang ketiga, akan malas dalam beribadah. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, manfaat orang muhasabah adalah al-izdiyad bil amali saleh. Dia akan terus semangat menambah amal soleh. Dan yang keempat, dawamul khasyati minallah. Konsistensi rasa takutnya itu terjaga. Takut kepada Allah itu terjaga. Konsisten. Takut akan azabnya. Takut ketika meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Takut ketika meninggal tidak membawa bekal amal soleh. Takut ketika meninggal dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Ya, maka terakhir teringat nasihat sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, idza shallaita salatan fashalli salata muwaddi'. Kalau kamu salat, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat perpisahanmu. Wala tazunnu annaka ta'udu ilaiha abadan. Dan jangan kamu mengira kamu akan bertemu lagi dengan salat atau waktu salat yang selanjutnya. Fa innal muslim yamutu baina hasanatain. Sesungguhnya seorang muslim haruslah mati dalam keadaan di antara dua kebaikan. Hasanatin qaddamaha wa hasanatin akharaha. Kebaikan yang sudah dia lakukan dan kebaikan yang akan dia laksanakan. Artinya, di antara kita, insya Allah setiap muslim, tidak ada yang meninggal kecuali dia meninggal di antara 2 waktu salat. Kapan si fulan meninggalnya? Oh, jam 1 siang, berarti ba'da zuhur, qabla asar. Kapan dia wafatnya? Jam 9 malam, berarti ba'da isya, qabla subuh. Maksudnya, kita harus meninggal dunia dalam 2 kebaikan itu, kebaikan yang sudah kita laksanakan, dan kita selalu berazam, bertekad, berniat, kita akan terus melakukan kebaikan demi kebaikan setelahnya. Tapi kalaupun tidak sampai kita tunaikan, Allah cukupkan umur kita, ajal kita sampai di situ, itulah meninggal dalam 2 kebaikan. Orang yang meninggal setelah zuhur, dia sudah melaksanakan sholat zuhurnya, dan dia sudah berazam sebenarnya akan melaksanakan sholat asar nanti. Ya. Tetapi tidak sampai karena ajalnya, dia sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala wafat di antara 2 kebaikan. Ketika kita wafat di antara 2 Ramadan, itulah Ramadan yang sudah kita tunaikan, dan Ramadan tahun depan kita pun akan berniat untuk bisa sampai di bulan Ramadan tahun depan. Tapi ajal tidak ada yang tahu. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan muhasabah, introspeksi diri kita secara totalitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته